وہ اچھے جائیں گے، لیکن ایسے میں کہوں کہ کوئی بہت بڑی کوئی ابھی پوزیشن مل جائے گی اس کا، وہ ایک میری پیش گوئی کا میں کنفیشن کرنا چاہوں گی کہ وہ نہیں پوری ہوئی، کیونکہ اس کا امکان موجود تھا 2024 کے سیکنڈ ہاف تک، لیکن وہ نہیں ممکن ہوا کہ وہ اپ گریڈ ہوئے۔ ابھی میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی 2026 وومن امپاورمنٹ کا سال ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری بھرپور طریقے سے لانچ ہوں گی اور کمال دکھائیں گی، بی بی کی لیگیسی کو لے کے چلیں گی وہ۔ صحیح۔ اچھا کنان بھائی آپ بتائیں جی، آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ؟ عمران خان صاحب کا جو 5 اکتوبر کو برتھ ڈے آئی تھی 2025 میں، اس سے ایک لکی فیز سٹارٹ ہوا تھا جو فروری 2026 کے اینڈ تک چلے گا۔ تو میں امید کر رہا تھا کہ 5 اکتوبر 2025 کے بعد سے لے کے اور ابھی بھی فروری کے اینڈ تک 2026 کے ان کے لیے ریلیف کا ٹائم بن رہا ہے، اینڈ ہوپ فلی کہ وہ ریلیف ان کو مل جائے۔ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں میں ریلیف ان کے لیے، اور یہ 5 اکتوبر 2025 سے ان کا فیز شروع ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ شاید وہ ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ علی بھائی آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کا جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس کے حساب سے مارچ کے بعد ایک ستارہ مشتری جو ریٹروگریڈ چل رہا ہے وہ سیدھا ہوگا، تو کچھ ان کو ریلیف ملے گا، لیکن جس طرح کا وہ نیچر رکھتے ہیں یہ سال ہے نمبر 1، ٹھیک ہے۔ ادھر اتھارٹی والے جو لوگ ہیں، اتھارٹیو لوگ ہیں، ان کی اتھارٹی اور بڑھے گی، تو مجھے نظر نہیں آتا ریلیف تو ان کو ملے گا، لیکن جس طرح کی نیچر ان کی ہے اس طرح سے ان کو سیاست میں پذیرائی ملے یا کچھ ہو، ایسا نظر نہیں آتا۔ البتہ ایک اور بات جو کنٹینیو کروں گا کہ بلاول بھٹو کا مجھے فیوچر بہت ہی برائٹ نظر آتا ہے۔ انفیکٹ 27، 28 یا 29 ان تینوں سالوں میں سے کسی ایک سال میں وہ وزیر اعظم پاکستان بھی بن سکتے ہیں۔ اور شادی کی بھی اگر بات کی جائے تو پھر تھوڑا ان کی شادی کے بارے میں بھی ذرا پریڈکٹ کریں، اور پھر کچھ سیلیبریٹیز ہیں علی بھائی، ان کی شادی کب آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں بلاول بھٹو جب وزیر اعظم بن جائیں گے اس کے بعد ان کی شادی ہوگی۔ چلو حتمی بتا دیا بات ہے یہ۔ اچھا اب سیلیبریٹیز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ سامیہ ذرا کچھ یہ نام میں آپ کو بتاؤں گی، ان کی شادی کے بارے میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سنگل ہے ہمارے آرٹسٹ، بڑے پیارے آرٹسٹ ہیں۔ لیٹس سٹارٹ ود صبا قمر ہیں، عمران عباس ہیں، بلال عباس ہیں، ہانیہ ہیں، یہ 4 لوگوں کے بارے میں۔ اچھا اب دیکھیں میرے پاس جو آپ کی ٹیم نے ڈیٹا فراہم کیا ہے، مجھے میں ہوم ورک کے بغیر بول نہیں سکتی، تو میرے پاس سب سے پہلے ہانیہ جی کا ذائچہ ہے، اور ہانیہ جی کو میں مشورہ دوں گی کہ ابھی کام پہ فوکس رکھیں۔ اگر اللہ نہ کرے اس سال وہ شادی کا فیصلہ لیتی ہیں تو ان کے 2 نکاح کے امکانات بڑے سٹرونگ ہو جاتے ہیں، اگر یہ تاریخ پیدائش ٹھیک ہے۔ تو میرا بھی مشورہ ہوگا کہ بالکل شادی کے چکر میں نہ پڑیں، وہ بہت برا بریک اپ ہو سکتا ہے جو کہ ان کی پرسنالٹی کو بھی ہٹ کر کے جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا اور اس کے علاوہ اور کچھ سیلیبریٹیز کا بھی بتائیں تاکہ پھر وہ دوسری مجھے جو دیا گیا بابر، مجھے آپ ہی کی ٹیم نے ڈیٹا فراہم کیا رات کو، بابر صاحب کی شادی کی بھی، بابر اعظم کی شادی کی بھی سب کو فکر ہے۔ محبت کی اجازت ستارہ دیتا ہے شادی از 1 سال رک جان، کیونکہ ابھی وہ جو ہے وہ میرج ہاؤس وہاں پہ بھی کوئی سچویشن مزے کی نہیں ہے، اور مجھے نہیں پتا وہ کیوں نادیہ جی اتنا پریشر لیتے ہیں دماغ پہ۔ اب تو ہماری کرکٹ سے بھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، اگر وہ اپنی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کرا لیں تو میں کہتی ہوں کھل کے کھیلیں گے۔ اور ایک اچھی خبر جو پاکستان کے لیے ہے، پاکستان میں کرکٹ اس سال سے پراپر کم بیک کر جائے گی 10 جون 2025۔ دعا کریں نادیہ، کیونکہ جو ہے اب کرکٹ اب انشاءاللہ اپنے شائقین کو مایوس نہیں کرے گی، اگر ہارے بھی تو کھیل کے ہارے۔ نہیں ہارے نہیں، اب T20 ورلڈ کپ کا بتائیں پاکستان جیتے گا یا نہیں؟ دیکھیں مجھے اس کی ٹائمنگز نہیں پتا کہ وہ ان ٹائمنگز کا، جیسے یہ فیبری میں آ رہے ہیں، فیبری میں ہوں گے، فیبری اگر تو 16 کے بعد نتیجہ نکلنا ہے تو ہمارے حق میں نتیجہ آ سکتا ہے، اگر 16 سے پہلے رزلٹ آتا ہے تو اس پہ بھی میں خاموشی۔ اچھا سامیہ اور کن سیلیبریٹیز کے بارے میں آپ شادی کے؟ اچھا پھر مجھے بھیجا گیا ڈکی بھائی کا بھیجا گیا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کیوں کرائسس میں۔ اچھا کیونکہ سامیہ نے جانا ہے تو اس لیے ہم ذرا تھوڑا سا آگے پیچھے سوال کر رہے ہیں ان کے لیے۔ جی جی تھینک یو سو ویری مچ۔ ڈکی بھائی کو ابھی بھی کیئر کرنی چاہیے، ابھی بھی یہ خطرے کی زد میں ہیں، ان کو
को फंसाना, स्कैंडलाइज करना। 12 जनवरी 2025 से ये सितारों के रगड़े में आ चुके थे। अभी भी जब तक जून नहीं आ जाता डकी भाई को बहुत, क्योंकि जब इंसान लाइव बोल रहा होता है, कोई गलत बोल जाता है तो बहुत केयरफुल होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मुझे रजब साहब की भी दी गई। रजब साहब का जो है इस वक्त नादिया जी उनको क्लीन चिट मिल सकती है जिन मुकदमात में उनको फंसाया गया। यहाँ पे अब हम ये कह सकते हैं कि सितारा उनको क्लीन चिट दे रहा है। उसके बाद जी बिलावल हो गए, खान साहब हो गए। अच्छा, मुझे नहीं पता बुशरा इंसारी साहिबा का जायचा दिया गया, इन पे क्या सवाल? नहीं, इन पे कोई सवाल नहीं, बिल्कुल नहीं, खुद सवाल कर रही हैं। आई थिंक खुद बहुत अच्छे सवालात कर रही हैं आजकल। उनके अभी जो हम सिंगल जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं उनकी शादियों की बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच जी। कनान भाई, हाँ कोई रह गया ना? बिल्कुल सामिया, आप बिल्कुल, थैंक यू, आपने वक्त दिया हमें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सामिया ने हमें ज्वाइन किया। उन्होंने दूसरे शो पे भी जाना है, मसरूफ है काफी। थैंक यू। अब कनान भाई और अली भाई जो कनान हैं हम के कनान भाई, T20 वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है? पाकिस्तान, उसके बाद पहले सेलिब्रिटीज। हाँ जी। तो कनान भाई, शादियों पे बात करें अभी, क्योंकि इनका हिसाब है ना सारा। शादियों पे बात करें या पहले क्रिकेट पे? पहले शादियों पे करें। ठीक है, तो आपके पास किसके जायचे सामने हैं? हम इंटरेस्टेड हैं सबा कमर की शादी में। इमरान अब्बास, बिलाल अब्बास, हानिया, इमरान अशरफ। इवन मैं हानिया आमिर पे बात करूंगा क्योंकि हानिया की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास मौजूद है। उन्होंने मुझसे पूछा भी था, ये एक सिटिंग में मैंने उनको प्रेडिक्शन दी थी उनके ब्रेकअप की, जो पीछे हो चुका है फेस टू फेस। एंड अभी उनका जो है दोबारा से रिलेशनशिप का जो है टाइम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी वो शादी की तरफ भी चली जाए इस साल में, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमें सुनने को मिल सकता है और मे बी वो शादी में भी उसको कन्वर्ट कर पाए इसी साल में। 2026 उनका टाइम पीरियड इस हवाले से बहुत अहम है। उसके बाद बिलावल साहब की जो डेट ऑफ बर्थ मेरे साथ शेयर की गई है, बिलावल भुट्टो जरदारी के शादी के चांसेस हैं एंड ऑफ 2026 तक। डेफिनेटली उनके चांसेस बन रहे हैं शादी के, तो होपफुली वो भी कहीं ना कहीं एंगेज हो पाए इस साल में। और इसके अलावा बाबर आजम का आप पूछ रहे थे, बाबर आजम के लिए 2026 का सेकंड हाफ ज्यादा बेटर होगा और 27 एक्सीलेंट साल होगा उनके कमबैक का। अभी उनके लिए एवरेज साल मैं कह सकता हूँ, एवरेज साल है। अली भाई, आप मुझे बताएं जल्दी से ये स्टार्स के बारे में। और ये इनकी सबकी जरा, अगर मैं सबके नाम पूछ लूं आपसे, सबा कमर की शादी के बारे में बताएं कि क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी फिलहाल उनकी शादी नजर नहीं आती सबा कमर की। ठीक है। हानिया के मतलब एंगेजमेंट या रिलेशनशिप बिल्डअप हो जा सकता है, लेकिन शादी नहीं करेंगी वो अभी। अच्छा, बिलाल अब्बास भी अभी स्टैटिक हैं, उनके अफेयर्स वगैरह हो सकते हैं और मामला हो सकते हैं, शादी नजर नहीं आती। मूव तो कर रहे हैं, स्टैटिक नहीं। अच्छा, इमरान अब्बास का, हम तो कब से मैं इमरान को कह रही हूँ, इमरान शादी कर लो। इमरान शादी नहीं करेंगे। इमरान अभी करियर में अपने फोकस किया उन्होंने और आगे भी वो करियर पे फोकस करेंगे। इमरान अब्बास के साथ इनफैक्ट मैं शो कर चुका हूँ काफी, उनकी एक्चुअल डेटा भी मेरे पास है। तो क्या नजर आ रहा है फिर? तो अभी तो नजर नहीं आती शादी में। इमरान ने भी ऐसा ही कुछ कहा है। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप जल्दी से अली भाई, कौन जीत रहा है? देखिए, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म करेगा और अगर कुछ मेन प्लेयर अच्छे परफॉर्म कर सके तो इम्कानात बहुत ज्यादा है। 90% चांसेस हैं पाकिस्तान के जीतने के। और इंटरनेशनली सऊदी अरब और यूएई के मामला कहाँ जाएंगे? देखिए, ये और मजीद गंभीर होते नजर आ रहे हैं और मजीद इसमें जो है ना पेचीदगी होती दिखाई दे रही है कि इख्तलाफात दोनों में बढ़ेंगे मजीद। अच्छा जी, कनान भाई, आपको क्या लगता है? देखिए, 2026 जो है वो नंबर 1 का साल है, तो नंबर 1 का ये ईयर अगर इस्लामिक कंट्री को कैलकुलेट करता हूँ तो ईगो इश्यूज आपस में बढ़ सकते हैं। इस्लामिक कंट्रीज के यूएई हो गए, सऊदीया हो गया, इवन दूसरे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके भी इत्तेहाद आपस में थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम है। जी, अल्लाह खैर करे। थैंक यू सो मच जनान भाई। अली भाई, आपका बहुत